ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਭਿਉ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਰੈ ਸੋ ਨਿਹਚਉ ਹੋਇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਭਿਉ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਰੈ ਸੋ ਨਿਹਚਉ ਹੋਇ। ਸੰਪੈ ਕਉ ਈਸਰ ਧਿਆਈਐ, ਸੰਪੈ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕੀ ਪਾਈਐ। ਸੰਪੈ ਕਾਰਣ ਚਾਕਰ ਚੋਰ, ਸੰਪੈ ਸਾਥ ਨ ਚਾਲੈ ਹੋਰ। ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਗਹ ਮਾਨ, ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਛੁਟੈ ਨਿਧਾਨ। ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਗਹ ਮਾਨ, ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਛੁਟੈ ਨਿਧਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਦਾਸ ਹਰ ਸਾਲ ਆਰੰਭਤਾ ਵੇਲੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਤੇ
इस अस्थान ते गुरु शब्द विचार कीती। गुरपुर वासी अति सन्मान योग ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी का पुरब आ रहा है, जो प्रबंधक वीरां वालों सदा पत्र दास नूं मिलिया। सन्मानयोग सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी मुख ग्रंथी श्री दरबार साहब के कुछ दिन आप संगत की हाजरी हर साल की तरह गुरु रामदास जी की असीस लैण वास्ते करनी है। अज जो अमृत हुक्मनामा सतगुरु गुरु रामदास जी दे दर घर तो सानू बख्शिश होया, गुरु नानक साहब महाराज जी की मुबारक रसना तो उचारण की कोई बाणी, ओंकार दी बाणी, जिसनू हजूर ने राम कली दखनी विच उचारण किया, जो साडे आम बोल चाल विच पुरातन समय तो प्रचलित भी है कि दखनी ओंकार। इस अमृत बाणी दे अखीर वाले 5 पदे उन्हां दी विचार आपां ने अज करनी है। आप जितनी संगत गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शोभायमान हो, जां देश प्रदेश जिथे किथे भी आप जी बैठे हजूर दे इस पावन पवित्र दरबार विचों रोजाना विचार सरवण करदे हो, असीस बख्शो। सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज आप रहमत करके हिरदे दी शुद्ध भावना बख्श के, एकाग्रता बख्श के और भय भावनी विच रख के इन्हां दिनां विच सतगुरु आप ही विच वरत के विचार करा लैणे। करो किरपा साध संगत। इतिहासकारां दे अपने वखरे वखरे विचार ने, पर आपां शब्द दे भाव नूं लैणा है। कोई सज्जनां दा ये विचार है और अस्थान भी है कि नर्मदा दे किनारे जो ओंकारेश्वर दा मंदिर है, उस अस्थान ते पांडे दे नाल ये गोष्ठ ये विचार हुई है। उथे असल च भारत विच जिहड़े 12 शिवलिंगम ने, उन्हां विचों एक शिवलिंगम ओंकारेश्वर भी है तो वो मूर्ति शिवलिंग ही। उथे सतगुरां ने समत बख्शी है कि ओंकार कौन है, उसनूं तुसीं पत्थर विच जां एक देव रूप विच नहीं कह सकते। उथे सतगुरां ने ओंकार की आरंभता करदिआं ये बख्शिश की, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय। इसका सीधा अर्थ है कि उस ओंकार तो, ओंकार दा सी पार ब्रह्म परमेश्वर वैगुरु परमात्मा करांगे। हजूर कहते ने उस परमात्मा तो, उस वैगुरु तो ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। उस परमात्मा ने की चेतना पैदा की है, उस परमात्मा ने ज्ञान के ग्रंथ पैदा किए ने, उस परमात्मा ने ही समा ते स्थान पैदा किया है। उंज जदों इस अमृत बाणी का आपां पाठ करने आ ते इस दियां रहाओ दियां तुकां जिहड़ियां 2 ने, उस विच सतगुरां ने पांडे नूं संबोधन किया है। महाराज कहते सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ। ये 2 तुकां ने। इहदा मतलब कि इस लंबेरी बाणी दियां रहाओ दियां जिहड़ियां 2 तुकां ने, ये असीं नाल लै के जदों चलांगे हर पदे दे
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਖੈਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ 24 ਸ਼ਲੋਕ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲੰਬੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬਚਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ, ਹੈ ਪੰਡਤ, ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੂੰ ਸੁਣ, ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ। ਤੂੰ ਆ ਤਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣੋ, ਪਾਂਦੇ ਵੀਰੋ, ਕਿ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਜਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਹੜੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਥਾ ਦੀ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਬਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਤੋਂ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੱਪੇ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਾਂ ਫੱਟੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਖਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਚਨੀ ਨਾਲ ਪੋਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਪਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਭੇ ਕੇ ਉਸ ਪੂਰਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਂਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਂਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਗੋਪਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਤਾਲੀਮ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਪੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਖੇ ਪੱਤੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਫੱਟੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੰਬੇਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹ ਲਿਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਖਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਂਧੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪਾਂਧਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਲੀਮ, ਰੂਹਾਨੀ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ, ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ, ਸੇਵ ਤਰੈ ਚਿਤ ਜਨ ਜਿਨ ਕਾ ਲਾਗਾ, ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਫਲ ਭਇਆ। ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਅਰਥ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ 35 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਊੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ, ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ। ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ, ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ, ਸੇਵ ਤਰੈ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਲਾਗਾ, ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਫਲ ਭਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਸੇਵਤ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਸ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਕਾਹੇ ਭੁੱਲੇ ਮੂੜ ਮਨਾ। ਵੇਖੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਕਾਹੇ ਭੁੱਲੇ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਨ ਕਿਸ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਲੇਖਾ ਦੇਵਹਿ ਵੀਰਾ ਤਉ ਪੜਿਆ। ਰਹਾਉ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਬ ਲੇਖਾ ਦੇਵਹਿ ਵੀਰਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ, ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਲੇਖੇ ਨਿਬੜ ਗਏ, ਸਮਝੀ ਤੂੰ ਅੱਤ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਕਾਹੇ ਭੂਲੇ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਜਬ ਲੇਖਾ ਦੇਵੈ ਵੀਰਾ ਤਉ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੱਟੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਫੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਤਖਤੀ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਖਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਲਮ, ਸ਼ਾਹੀ, ਦਵਾਤ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਨਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਚਿੱਠੀ, ਆ ਕਾਗਜ਼, ਆ ਫੱਟੀ, ਆ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾ ਦੇਈ, ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖਾ?
ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਲੱਕੜਾਂ ਸਾਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਦੇਹ ਦਾ ਮੋਹ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਸਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਲ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਸਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਲੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਨੂੰ ਕਸਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੋ ਕਹੇ ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ, ਮਸ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ, ਘਸ ਮਸ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਮੋਹ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਲਿਖ, ਮਤ ਕਾਗਜ਼ ਕਰ ਸਾਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਭਾਓ ਕਲਮ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਓ ਕਲਮ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ, ਮਤ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲੇਖ। ਭਾਓ ਕਲਮ ਕਰ। ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਮਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਓ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਤ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਤ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੱਤ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਫੱਟੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਓ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ। ਇਸ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੋਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਂਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਮਨ ਭੇਜਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰ ਵੀ, ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਿੱਚੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਪਕੜਾ ਕੇ ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ। ਇਸ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਈ, ਉੱਤੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਲਮਾਂ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼, ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖ। ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਫਲੀਪੂਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਪੇਗਾ। ਲਿਖ ਨਾਮ, ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
देखो आ तीन गल्लां फिर ध्यान नाल सुनियो। नाम नूं लिख, सिफत सलाह लिख, ते तीजी गल ये लिख दे कि जिन्ना मर्जी नाम जप ला, जिन्नी मर्जी बंदगी कर ला, जिन्नू जपना पिया वा वाहिगुरू नामी दा अंत कोई नहीं पा सकता। महाराज कहते आ विद्या सिख, आ लिख लिख, नाम सलाह लिख लिख, अंत ना पारावार। बाबा एहो लेखा लिख जान ओ मेरे वीर, आ लिख जे लिख सकने। बाबा ये लेखा लिख जान जिथे लेखा मंगी है। फिर सुनियो, ये पहला लेखा दर थे नाम लिखना, हुण अगे आ गया जिथे लेखा मंगी है, जिथे तेरे कीते हुए कर्मां दा लेखा मंगिया जाएगा। जिहड़ी कर्म करतूत तू जिंदगी च कीती मना, जिथे ये लेखे मंगे जाणगे उत्थे तेरी दुनिया दियां किताबां ने नहीं हो जाना। जो मर्जी तू लिख लै, जो मर्जी तू पढ़ लै, उत्थे सिर्फ तेरी मत ते लिखे कोई नाम दा परवाना जाएगा। जे तेरे कोल नाम लिखिया होवेगा, सच्ची ए वे रब दी दरगाह विच तेरे सारे लेखे मीट देगा। सीधी जी बात जी, मत दे कागज ते नाम लिख। महाराज कहने बाबा यो लेखा लिख जान जिथे लेखा मंगिया तिथा होए सच्चा निशान। ओ परवाना जिन्हों कागज नूं देख के सच्ची मुच्ची जमदूत भी नेड़े ना आवे। मेरे कहण तो मुराद अगे आपां देखने का, महाराज जी ने क्या भी तलीम हासिल करो ये नहीं, पर विद्या ओ ਜਿਹੜੀ विद्या पढ़न दे नाल समाज दी चंगी उसारी होवे। कलम ते दवात ओ ਜਿਹੜੀ सानू गुरु नाल जोड़दी होवे। विद्या ओ जिन्हों पढ़न दे नाल सच्ची मुच्ची अंदर नाम जपण दा चाह पैदा हो जाए। इसे करके गुरु जी ने आ दो तरह की जिहड़ी विद्या है। वेखो कुछ कलमां ऐसियां भी ने ਜਿਹੜੀਆਂ सारी जिंदगी कागज काले करी जांदियां ने, अशरदा नाल तर्क नाल अपने अपने हिसाब नाल। ते महाराज कहते दूजे भाव नाल लिबड़ियां होईयां कलमां लिखदियां ने। ते महाराज कहते ने कलम भी सड़ जाए, कागज भी सड़ जाए, ते लिखारी भी सड़ जाए जिन्हें ये कुछ लिख दिता। ये देखो बाणी च बचन आउंदा है, कलम जलो सन मसवाणीए, कागज पी जल जाओ। कलम भी सड़ जाए, शाही भी सड़ जाए, कागज नूं भी अग लग जाए। कलम जलो सन मसवाणीए, कागज भी जल जाओ। लिखण वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ। जिन्हें परमात्मा तो तोड़ के, गुरु जी तो तोड़ के, सिमरन तो तोड़ के, बाणी तो तोड़ के, रूहानियत तो तोड़ के केवल दूजे भाव की व्याख्या करी गया, द्वैश विच लिखी गया। महाराज कहन लगे सड़ जाओ कलम दवात ते ओ कागज जिन्हें दूजा भाव लिख दिता। हुण अगली बेनती, जिन्हें सच लिखिया ओ विद्या केड़ी? महाराज कहने धन सो कागद कलम धन। फिर सुनियो, दोनों वचन सामने रख के पढ़िए। एक पासे दूजा भाव है, एक पासे सिर्फ परमात्मा की मुहब्बत है। महाराज वचन कर दिया कि धन सो कागद कलम धन, धन भांडा धन मस, धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। ओ कलम, ओ कागज, ओ दवात, ओ शाही मुबारक जिथे प्यारो सच्चा वाहिगुरू जी का नाम लिखा गया है। इसे करके सतगुरु सानू सुमत देंदे आ। थोड़ी जी एक होर बेनती करके, क्योंकि अजकल भी देखने आ कि शब्द नू लैके बहस मुबैसा बहुत हुंदा है। बहस चल पैंदी है, अर्थां ते चल पैंदी, ते कई वारी की हुंदा है वो बहस करदे करदे अर्थां दी व्याख्या करदे करदे इंसानी इखलाक तो डिग्गी खोई शब्दावली वरतन लग पैंदे आ। इस देखण नूं सुनन मिलदा है अजकल कि जिवें किसी शब्द की व्याख्या की कोई गल चल रही है, जदों धड़े च बजे हुए ने अपना अपना हठ छड्डण नूं तैयार नहीं, फिर की हुंदा है कुछ समय बाद वो हठ विच बोलदे बोलदे ईरखा विच इन्ने क डुब जांदे ने, उन्हां नूं इंसानी रिश्तियां दी कदर कीमत भी नहीं रहिंदी। सच्ची मुच्ची वो अत दी मंदी तो मंदी शब्दावली वरतदे आ। सतगुरां ने सानू ये भी सुमत बख्शी है इतिहास विच ते गुरबाणी विच। देखो धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज सिखां दी भगत माल विच भगत रत्नावली च लिखिया है कि सतगुरु छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे कोल एक सिख आए जिन्हां दा नाम सी भाई दरगाह। आप जी ने सुनिया होना क्योंकि इतिहास वही है।
ਤਵਾਰੀਖ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਬੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਹੜੀ? ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਦ, ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੇਤ। ਤੀਸਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਲਪ। ਚੌਥੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਤੰਡਾ। ਜਦੋਂ 4 ਚਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਵਾਦ, ਹੇਤ, ਜਲਪ ਤੇ ਵਿਤੰਡਾ, ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਚਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਵਾਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਵਾਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮਤ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੋਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਦੀ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕੌਮੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸੋਝੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਦੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਦ ਚਰਚਾ। ਦੂਸਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਹੇਤ। ਹੁਣ ਹੇਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਦਰਦ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ, ਦੀਵਾ ਚੁਗਿਰਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਬਲਦੇ ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਦੋ ਬਲਦੇ ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਦ ਔਰ ਹੇਤ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲਪ। ਜਲਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ, ਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕਾ ਨੋਕੀ ਖੰਡਨ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਲਪ ਬਿਰਤੀ, ਕਿ ਆਪ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਜਲਪ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਵਿਤੰਡਾ। ਵਿਤੰਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੌਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਲਪ ਤੇ ਵਿਤੰਡਾ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਾਦ ਤੇ ਖੇਤ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਰੰਭ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਕਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਭਿਓ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਭਿਓ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਠੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਦਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਨਹਾਰਾ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ। ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਨਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭੇਦ ਅੰਤ ਜਾਣਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਅੰਤ ਪਾਏਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੂਤ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਨਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਡੇਟ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਦਾ, ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਰੈ ਸੋ ਨਿਹਚੋ ਹੋਏ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਰੇ ਸੋ ਨਿਹਚੋ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੋ ਦਾ ਅਰਥ ਅਵਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੋ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਏਗਾ, ਇੱਟਾਂ ਲਿਆ, ਪੱਥਰ ਲਿਆ, ਬਜਰੀ ਲਿਆ, ਸੀਮਟ ਲਿਆ, ਲੋਹਾ ਲਿਆ, ਲੱਕੜ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਤਰਤੀਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ। ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੈ ਕਉ ਈਸ਼ਰ ਧਿਆਈਐ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਪੈ ਕਉ ਈਸ਼ਰ ਧਿਆਈਐ। ਸੰਪੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਸੰਪਤੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪਦਾਰਥ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਏ। ਸੰਪੈ ਕੋ ਈਸ਼ਰ, ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਜੂਦ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਪੈ ਕੋ ਈਸ਼ਰ ਧਿਆਈਐ। ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਆਹ ਧਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਆਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰਨਾ ਜੀ ਨੇਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੰਪੇ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਪੈਣ ਤੇ ਤੂੰ ਨੇਮ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਪੈਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਰਹੇ।
महाराज जी का एक बचन आउंदा कबीर साहब, काम परै हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित। मैं फिर अर्ज करांगा, क्योंकि भावें इत्थे कहा भी बंदे संपै दी दौलत दी खातर संपत्ति दी खातर सिमरन कर रहे हैं, तो ये सच्चे प्यारे जिहदी खातर करने वही मिलूगा। फिर जे दौलत दी खातर करने पे हाँ वो मिल जाएगा, पदार्थ मिल जाएगा, पर वाहिगुरू जी नहीं मिलणगे इस तरह। महाराज कहने तू निशाना वो बना, कबीर काम परै कर सिमरिए ऐसा सिमरो नित, अमरापुर बासा करो गयो बहोरे बित। एक सिमरन करने नाल अमर पदवी ते पहुंच जाएगा, ते दूजी तेरे डुबी कोई दौलत तेनू लभ जाएगी। पर इत्थे सतगुरु कहंदे ने लोक उस दौलत नू जिन्ने कल बिनस जाना संपे दी खातर परमात्मा नू ध्याउंदे खन। संपै पुरब लिखे की पाई है। पर महाराज कहंदे ने अपने आप किवें तू इकट्ठा कर लेंगा? ये जिहड़ी दौलत है ये पूर्वले लिखे होए अनुसार ही मिलनी है। आपन लिया जे मिला सबको भागट होए, जे अपने उद्यम नाल मिलदी ते सारी ना दुनिया हो जाती। जो परमात्मा ने लिख दिता है ये ओदे चोज ने, ओदी खेड है। किसे कुल वध किसे कुल घट, एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना। महाराज कहते ये पूर्वले लिखे होए दी इंसान नू नसीब हुंदी है। संपै कारण चाकर चोर। सतगुरु कहते ने इस संपत्ति दी खातर ही कोई इंसान जिहड़ा वो चाकरी कर रहा, नौकरी कर रहा है, दौलत की खातर ही। कोई बंदे इस दौलत की खातर चोरी कर रहे आ। दिन रात उन्हां दा इक्को ही काम है कि किसी दी चंगी वस्तु मिल जाए उन्हों चोरी करके किवें हासिल करना है। पैसे दी खातर ही चाकरी, पैसे दी खातर ही चोरी कर देगा। संपै साथ ना चालै होर। महाराज कहने संपै साथ ना चालै होर। हुण सुनियो, महाराज कहने जेड़ी संपत्ति लई तू अरदासां कीतियां मैनू आ मिल जाए, आ मिल जाए, वो मिल गई। पर याद रख जदों ऐस तन नू त्याग के तुरना, जिन्हों अरदासां कर करके सिमरन कर करके तू हासिल किया, इस संपत्ति विचों एक धेला भी तेरे नाल नहीं जाना। महाराज कहने साथ नहीं चलना, इन्हें संपै साथ ना चालै, इन्हें नाल नहीं तुरना। अगे शब्द वर्द ने होर, कई गुरमुख विद्वाना ने होर दा अर्थ कीते ने खोर माया, पर अर्थ स्पष्ट ये ने कि इस दौलत ने तेरे नाल नहीं चलना। होर दा अर्थ है तू सारी जिंदगी सांभदा मर चलिया, तेरे मरन दी दोएरे नाल टका नहीं जाना। इनू सांभण वाले तेरे भरावां भतीजियां ते होर जियां ने कब्जा कर लेना है। महाराज कहने इन्हें तेरे नाल नहीं जाना, इनू सांभण वाले कोई होर आ जाएंगे। बड़ी स्पष्ट जी गल जी। महाराज कहने तू सिमरन परमात्मा ली कर, जिदी खातर तू कर रहे हैं। अज वैसे चलो गुरमत नाल तेरा कोई तल्लुकात नहीं कि रावण दाह किया जाना है, जिन्होंने दशहरा कहते, पर गुरु ग्रंथ साहिब विच दा जिक्र है। मैं तां थोड़ी जी अर्ज कर लगा। पैसे की कमी उहदे घर विच भी नहीं सी। उंज गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च रावण का जिन्नी बारी भी जिक्र किया गया, उहदा तकरीबन जिक्र एक बदी दे चिन्ह के रूप में किया है। मैं फिर अर्ज करांगा, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं उलंघ के अपने ख्याल ना दईए। वो बड़ा विद्वान, वो बड़ा सियाणा, असी जिवें अजकल करने। महाराज ने शब्द वरत्या, मूर्ख रावण क्या ले गया, जां सतगुरां ने क्या भूला दैत ना समझी। जे नाशवानता की गल कीती ते उत्ते श्री रामचंद्र का भी जिक्र किया। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक तिर खच नहीं सुपने ज्यों संसार। कहो नानक तिर कच नहीं सुपने ज्यों संसार। राम जी भी चले गए, रावण भी चला गया। गुरु ग्रंथ साहिब इतों तक बचन कर दिया, सर्ब सोइन की लंका होती। मैं इस तुकते कह रहा संपै साथ ना चल है होर। इन्नी किसी को दौलत होगी, सारी लंका सोने दी। महाराज कहते सर्ब सोइन की लंका होती, रावण से अधकाई। कहा भयो दर बांधे खाती, खिन में बही पराई। एक खिन लगा, पराई होर आ गया उन्होंने सांभण वाला। महाराज कहते ने उस चीज ने अगे नहीं जाना, उन्होंने होर सांभण वाले आ जाते आ।
हाँ गुरु ग्रंथ साहिब च एक जगह ते मैं भुला ना तां एक जगह ते रावण दे समर्पण नूं रावण दी अपने इष्ट प्रति आस्था की गल करदिआं उत्थे सतगुरां ने सुमत दित्ती है भी प्रेम जिहड़ा है वो पैसे नाल नहीं मिलता, वो अपना आप भेंट करके मिलता है। वो वचन आउंदा है सम्मन जाओ इस प्रेम की दम को होती साठ रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। उंज युद्ध का जिक्र भी गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा है पर ओदे अंतरीव अर्थ ने कोई गुरमुख बांधियो सेत विधाता है लंका लूटी दैंत संतापै रामचंद मारियो ऐ रावण बेद भीखण गुरमुख परचायण। हुण इहनूं कोई लैके अर्थ दूजे पासे ना खिंचे। हुण देखो मैं थोड़ी जी अज क्योंकि दिन है उन्हां दा गुरमत दा की इस बारे नज़रिया है। चलो रावण बदी का चिन्ह कहने कि नेकी दी बदी उत्ते फतेह हुई ते उस बदी नूं हर साल साड़दे आ पर सच ये जे हुण रावण नूं अग रावण ही लांदे आ। ज़्यादातर सारे नहीं मैं कहांगा तकरीबन वो बदी ही बदी नूं साड़ के सिद्ध करदी पई है कि असीं बड़े नेक हाँ। मैं सब दा जिक्र नहीं कर रहा। हुण इत्थे बचन हुंदा है गुरमुख बाधियो सेत विधाता है। ये भी गुरु नानक साहिब दे शब्द जे गुरमुखो तां क्या अपने इष्ट दे शब्दां ते तर्क ना करिए उहदे भाव अर्थ नूं समझिए। जिवें रामचंद्र जी ने पुल बनाया लंका ते पहुंचण लई गुरु साहिब कहंदे तूं एक गल समझ उन्हें समुंदर ते पुल बनाया क्या जांदा है राम क्या ते पत्थर तरन लग पे कहन लगे ये संसार समुंदर है तू हिरदे विच परमात्मा दा नाम लिख ले तेरा पत्थर वर्गा हिरदा भी भाव सागर तो उतर जाएगा। देखो इस चार तुका मैं कहनिया ने गुरमुख बांधियो गुरमुख दा अर्थ है सतगुरु। सतगुरु जिवें पुल समुंदर तो पार करदा है इस भाव सागर तो पार करने वाला सेतु मेरा सतगुरु है। सच्ची मुच्ची वो पत्थर जे लिखण ते पत्थर तरदे आ क्या जांदा जो पर गुरु कहंदे आ अपने दिल ते वाहिगुरू दा नाम लिख ले थे पत्थर भी तर जांदे आ। गुरमुख बांधियो सेत विधाता है। अंगे जी लंका लूटी दैत संतापै उन्हां लंका नूं लुटिया दैंतां नूं दुख दिता कहन लग्या शरीर लंका है इस विच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दैंतां ने टिकन नहीं देना। तू एक काम कर इन्हां अंदर दे दैंतां नूं मार ले ये लंका भी सुखी वस जाएगी। हुण गुरु दी नज़र तुसीं देखो इहदे अर्थ की ने गुरमुख बांधियो सेत विधाता है लंका लूटी दैंत संतापै। अगे जी रामचंद मारियो ऐ रावण फिर सुनियो मारियो ऐ रावण। जिवें रामचंद्र जी ने रावण नूं तीर मार के ओनू मारिया कहने लगे अंदर अहंकार रावण बैठा है तू गुरु प्रभु राम के नाम का बाण लार रब ते गुरु दा शब्द जदों अंदर तीर वजिया अहंकार रावण नूं मार के रख देगा। रामचंद मारियो ऐ रावण ते अगली गल आउंदी जी ओदा भेद तां सक्के भरा ने दिता। आप वेख सकते हो सारे शब्द मैं गुरु ग्रंथ साहिब चो बोल रहा हाथ जोड़ के बेनती है अर्थ कोई होर ना करन लग पियो जी अज मंजी साहिब दी स्टेज ते आ हो गया क्योंकि बहुत कुछ सुनने नूं मिलदा है। इत्थे गुरु साहिब कहंदे ने जिवें तीर नाल रावण मारिया तू सारी जिंदगी इहनूं ही रामलीला च मारी जाना है। अंदर दे खंकारी बंदे अज दशहरे वाले दिन अपने खंकार नूं मार ते लोकां दी पुकार नूं सुण। फिर मेरी बेनती सुनियो रामचंद मारियो ऐ रावण भेद भीखण गुरमुख परचायण। याद रखियो भेद तां भीखण ने दिता है ना। हुण इहदा अर्थ हो गया कि जिवें भीखण ने भेद दिता राम जी नूं कि इत्थे तीर मारो इस तरह मारो। महाराज कहंदे ने मेरा गुरु गुरमुख परचायण गुरमुख दर ते सतगुरु परचायण दर ते परचा शब्द उपदेश। गुरु ने कहा अंदर वाला रावण छेती नहीं मरना आ तेनू मैं शब्द दा तीर देना वा भेद दसना मैं ऐस ढंग नाल वार करेगा ते रावण जरूर मरेगा। मेरे कहण तो मुराद सतगुरां ने सच्ची मुच्ची सानू आ बाहर नचन टप्पन दी था सानू अंदर वल तोरिया है प्यारिओ। पर याद रखियो इन्ना कुछ इकट्ठा करके रावण भी का चला गया। महाराज कहंदे ने लंका सा कोट समुंद सी खाई
ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਨੇ। ਲੰਕਾ ਵਰਗਾ ਕਿਲਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਖਾਈ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਜ ਗੁਰਮਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਰਾਵਣ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਲੰਕਾਪਤੀ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਵੇ ਦਹਿਸਿਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡਾਉਰੂ ਵਾਏ। ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਵੇ ਦਹਿਸਿਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਿਆ, ਕਦੋਂ ਮਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਗਹ ਮਾਨ, ਬਿਨ ਸਾਚਾ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਛੁਟੈ ਨਿਦਾਨ, ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਛੁਟੈ ਨਿਦਾਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸ ਪੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਹੀ ਛਡਾ ਦੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰੂਗਾ, ਜਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰੂਗਾ, ਹਰ ਰਸ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਰਤ ਹੇਰਤ ਹੈ ਸਖੀ, ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਹੇਰਤ ਹੇਰਤ ਹੈ ਸਖੀ, ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨ। ਹੇਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੇ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀਏ ਸਹੇਲੀਏ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਮੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਮਨ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਖਾਉ ਸੀ ਮੈਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਅੰਗ ਬੁੱਧ ਖੌਮੇ 'ਚ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਮਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਖੌਮ ਹੁਆ, ਜਿੱਦਨ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲਤਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੋਏ, ਮਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਲਤਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਡੋਰ ਕੰਕਨ ਕਣੇ, ਕਰ ਥਾਕੀ ਸੀ ਗਾਰ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਡੋਰ ਕੰਕਨ ਕਣੇ, ਆ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਡੋਰੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਗਣ, ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਸਾਂ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗਲ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗਲਹਾਰ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਹਾਰ, ਡੋਰ, ਕੰਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਡੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ,
ਜੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਪ, ਕੋਈ ਤਪ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ, ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਆ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ, ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫੂਕਣਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਉਦਣ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਬਲ ਪਲੰਗ ਸਿਓ ਮੁੰਦੇ ਸਣ ਬਾਹੀ ਸਣ ਬਾਹਾ, ਇਤੇ ਵੇਸ਼ ਕਰੇਂਦੀਏ ਮੁੰਦੇ 100 ਰਾਤੋ ਅਵਰਾਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਮਨ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ? ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਹਰ ਪੜਨਾ ਹਰ ਬੁੱਝਣਾ, ਹਰ ਸਿਉ ਰੱਖੋ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਪੜੋ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀਤੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਜਪੀਐ ਹਰ ਆਰਾਧੀਐ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪੋ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਾਧੋ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵੋ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਾਈ ਹੈ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਖੀ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ? ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਆਪੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਗ ਧਾਰ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਫਿਰ ਜਪ ਤਪ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜਿਗਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਭੁਗਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਕਰਤੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਬੂਝੋ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ। ਲਿਖਿਆ ਫੇਰ ਨਾ ਸਕੀਐ, ਜਿਉ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਸਾਰ। ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਜਿਉਂ ਭਾਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਮਟੇਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਸ ਨਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਕ ਪੜੋ। ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲੇ ਪਚ ਮੂਏ, ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਕੋਈ ਮੁਗਤ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੁਰਖ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਤਿਸ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਮ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਦਿੱਤਾ ਦਿਖਾਏ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਦਾ ਪੜਿਆ ਆਖੀਐ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਰੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੇਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਸਹਿਤ। ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੈ ਤਤ ਲਹੈ, RAM ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਤ ਵਸਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ RAM ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਵਿਦਿਆ ਵਿਕਰਦਾ, ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਤਲੀਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਖੱਟਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਂਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨਾਈ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹਿ ਕਾਏ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀਐ, ਚਾਟੜਿਆ ਮਤ ਦੇ। ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਪਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮਤ ਦੇਵੇ। ਨਾਮ ਸਮਾਲੋ ਨਾਮ ਸੰਗ ਰਹੋ, ਲਾਹਾ ਜਗ ਮਹਲੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਬੱਚਿਓ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਰਹੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਖਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸੱਚੀ ਪੱਟੀ ਸੱਚ ਮਨ, ਪੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚੀ ਪੱਟੀ ਸਮਝ, ਉਸ ਪੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਜਿਸ RAM ਨਾਮ ਗਲ ਹਾਰ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੜਾਈ ਤਲੀਮ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ RAM ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਂਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਤਲੀਮ ਦੇ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਨਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਪੱਟੀ ਸੱਚ ਮਨ ਪੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ। ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।